ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋನಿ 9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರಭಾವತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿವಭಕ್ತರಿಂದ ಕಾವಡಿ ಮೂಲಕ ವನವಾಸಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮನವಿ. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಎಸ್ ಲಂಗೋಟಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹುನ್ನಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೂತನ ಸಂಘ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಶಿವಭಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಂದಿರದಿಂದ ವನವಾಸಿ ರಾಮ ಮಂದಿರವರೆಗೆ ಕಾವಡಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ವನವಾಸಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತರು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಕಾವಡಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಶಿವಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿವಭಕ್ತರು ಕಾವಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಂದು ಜಲದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶಿವನ ಆರಾಧಕರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕಾವಡಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನದಿಗಳಿಂದ ತಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಷ ಕುಡಿದಾಗ ಶಿವನಿಗೆ ಕಾವಡಿಗಾರರು ಜಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಹಿಳಾ ಶಿವಭಕ್ತ ಕಾವಡಿಗರು ಇದ್ದರು. यहाँ पर मंदिर में सब लोग कावड़ का जल लाके शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। इसका महत्व यह है कि शिव जी को प्रसन्न करना, क्योंकि कावड़ लाके राम जी भी शिव जी को अभिषेक करके प्रसन्न करे थे, परशुराम जी भी शिव जी को कावड़ से जल चढ़ा के प्रसन्न करे थे। और जब शिव जी विष पिए थे तो अशांत हो गए थे बहुत, तो सारे देवता घड़े भर भर के शिव जी को जल चढ़ा के उनका अभिषेक करके उनको प्रसन्न करे थे। इसलिए तब से अभी तक सारे भक्त कावड़ से जल लाके शिव जी को जल चढ़ा के उनको प्रसन्न करते हैं। इसका उद्देश्य शिव जी को प्रसन्न करना है। कावड़ के दोनों घट में ब्रह्मा और विष्णु होते हैं और लकड़ी में रुद्रदेव महादेव होते हैं। कावड़ उठाने वाले तीनों देवों की सेवा करके उनका फल प्राप्त करते हैं। बीदर नगर में स्थित पुराने वनवासी राम मंदिर द्वारा आज भगवान शिव की आराधना करने के लिए कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ और आने वाले श्रावण शिवरात्रि तक सारे भारतवर्ष में कावड़ यात्राएं चलती हैं और कावड़ में गंगा नदी से जल लेकर के कावड़ यात्रा के माध्यम से भगवान महादेव जी के लिंग पर चढ़ाने से सभी को सुख शांति समृद्धि मिलती है। ऐसी भावनाएं सदियों से सनातन संप्रदाय में चलती आई हैं और इस बार वनवासी राम मंदिर के महाराज ने आयोजन किया और बहुत सारी माताएं इसमें कावड़ लेकर के भाग लिया और महादेव जी पर जल चढ़ाया। मान्यता ऐसी है कि समुद्र मंथन के समय में भगवान शंकर जी जब मंथन द्वारा विष निकला, जिसको भगवान शंकर जी ने सेवन किया, जब विष के कारण शंकर जी अस्वस्थ होने लगे तो सारे देवताओं ने मिलकर के दुनिया के सभी नदियों से जल ला करके महादेव जी का अभिषेक किया, जिसके कारण महादेव जी को पुनः शक्तियाँ मिली। और दंत कथाओं के आधार पर, शास्त्र के आधार पर यह भी कहा जाता है
कि भगवान परशुराम भी कावड़िया थे, जिन्होंने भगवान महादेव की श्रावण मास में महादेव के ऊपर कावड़ यात्रा के माध्यम से जल चढ़ाते थे। और भगवान राम जी को भी कावड़िया कहा जाता है। भगवान राम जी भी कावड़ यात्रा गंगा माता से जल लेकर के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जाकर के उत्तर प्रदेश वहाँ स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जाकर के जल चढ़ाते थे। और श्रावण कुमार अपने माता और पिता को कावड़ में लेकर के हरिद्वार जाते थे, जहाँ पर गंगा स्नान उनको कराकर वहाँ से जल लेकर के महादेव के ऊपर चढ़ाते थे। तो मान्यता के आधार के ऊपर कावड़ यात्रा का महत्व सनातन संप्रदाय में बहुत है और विशेषतः श्रावण मास में यह यात्रा होती है। और यह यात्रा श्रावण के महाशिवरात्रि तक चलती है। आज बहुत सारे माताओं ने बहनों ने कावड़ लेकर के भगवान महादेव जी की उपासना की और भगवान जी के ऊपर जल चढ़ाया है। यह प्रथा बीदर में आने वाले दिनों में, आने वाले श्रावण मास में हजारों की तादाद में कावड़ लेकर के माताएं और भक्तजन भाग लेंगे, ऐसी आशा हमको है। इस संदर्भ में पुनः एक बार सभी भक्तों को मैं श्रावण और इस कावड़ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ಕೋವಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹1 ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸಹಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಇದೀಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿಯವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ, ನೋವಿಲ್ಲದ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುವ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಜನಾರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹1 ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹೃದಯದ ರಂಧ್ರದ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೋವು ಕಡಿಮೆ, ಗಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟೋಮಿ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು, ENT ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನಾರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಂಬುಕಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ NSSK ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ರಾಮ್ DK, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗುದ್ಗೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನೀಶ್ ವಾಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಟೆ, ಸಂತೋಷ್ ತಾಳಂಪಳ್ಳಿ, ಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾನ್ಗೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೂಗಾರ್, ರಾಮದಾಸ್ ತುಳಸಿರಾಮ್, ಸೈಯದ್ ಖಿಜರುಲ್, ಬಾಲಾಜಿ ಚೌಹಾಣ್, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ನೆ, ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಥಿವಾಳ್, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲ್ವಾಯಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ತುಂಗಾವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಪ್ರಭಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ವೈಜನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್
ಸಿ ಆನಂದರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಆರ್ ಹನುಮಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎ ಶರೀಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪನ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಇಒ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಚಕ್ಕೋಡೆ ಮತ್ತಿತರರು ಗಣ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಜರೂರಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬ್ಲಡ್ದು ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇನ್ ಆದ್ರೂ ವಿಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ವಿತ್ ಗಾಸ್ ಪೀಸ್. ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. This size also it will be multiplied. हाँ सर, we can zoom also and there will be focusing option also. Focus ಮಾಡ್ಬೋದು, zoom ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಲೈಟ್ಸ್ also ನಾವು ಓಪನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಮಸಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? OT I think is fully equipped. CR ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಕುಂತಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. One of the best OT ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಪೆಪೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಇಷ್ಟೇ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಶೋ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತಾವ್ರೇನೋ ಭಯ ಪಡೋದು, ಇದು ಪಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗದ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಮಾನಿಟರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು OT ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊನೋಪೋಲಾರ್ ಕಾಟ್ರಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇವೆರಡರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ OT ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಜಿಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಎಸ್ ಲಂಗೋಟಿ ಅವರು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಎಸ್ ಲಂಗೋಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಮೇಘಣ್ಣನವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಎಸ್ ಲಂಗೋಟಿ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ SP ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. DYSP KM ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ ನಗರದ SP ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು.
ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿದ ಇಲಾಖೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಬೀದರ್ದು, ಇದನ್ನು ರೀಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ರೀಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ನ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅವರ CSR ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ರೀಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸರಿ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸದೃಢ ದೇಹ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ರೀಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಬಂದಾಗಿದೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಭಾಳ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸಾಹೇಬರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ನಮ್ಮದು ಇದು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಾವು 10 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನವಬಾದಾಗ ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಭಾಳ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಭಾಳ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನ್ಯ SP ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು ಕೂಡ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಈ ಜಿಮ್ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇಹನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಆವಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗಿನ ನಂತರ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಸದ್ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಜಾತಿ ಆಚರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ SC ST ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಶಿಶು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದಲಿತ ಸೇನೆ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಾಮುಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಆನಂದಮ್ಮಳನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಕೀಳು ಜಾತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಸೇವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದರ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಭಾಲ್ಕಿ, ಔರಾದ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮಾಮೂಲು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ SC ಹಾಗೂ ST ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. SC ಹಾಗೂ ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು
ತುರ್ತಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಇಇ, ಜೆಇ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಲಿತ ಸೇನೆಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಿರಾಟೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯವರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅರಗ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಇವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನ್ನಳ್ಳಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಿರಾಟೆ, ಸುರೇಶ್ ಗಾಂಗೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಂಬದಾಸ್ ಸೋನಿ, ಅರವಿಂದ್ ದಯಾಳ್, ಗಂಗಮ್ಮ ಫೂಲೆ, ಸುಧೀರ್ ಸಾಗರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೋರಳ್ಳಿ, ಕುಮಾರ್ ಕಾಂತೆ, ದಶರಥ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಾಲೇಕರ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಜಾಧವ್, ಜಗನ್ನಾಥ್ ನವ್ಲೆ, ಜೈಪಾಲ್ ಚೊಂಡಿ, ಗೌತಮ್ ಡಾಕುಳ್ಗೆ, ಬಾಬುರಾವ್ ಕೋರ್ವಾ, ನಿತೇಶ್ ಉಪ್ಪೆ, ಮಿಲಿಂದ್ ಜಿಎಂಡಿ, ಜಾಫರ್ ಕಂಗ್ತಿ, ಪ್ರಭಾವತಿ, ನರ್ಸಾಬಾಯಿ ಡಾಂಗೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರಾ, ಶರಣಪ್ಪ ವಲ್ಲೇಪುರ್, ಎಂಡಿ ಜಹೂರ್ ಮಿಯಾ, ಶರಣಪ್ಪ ಮೈತ್ರೆ, ಸಂದೀಪ್ ಎಂ ಖಾಂಗೆ, ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಮಧನ್ ಖಾನ್ ಗಾದ್ಗಿ, ಪಂಡರಿ ಅಪ್ಪೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಗಸೆ, ಸುನೀಲ್ ಶಿವನಾಯಕ್ ಇದ್ದರು. ದಲಿತ ಸೇನೆ ರಾಮ್ವಿಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮೆಮೊರಂಡಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಇವನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಅವಿವೇಕಿ ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಏನು ಅವನ ಏನು ಮನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಏನದ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಏನದಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತದ. ಅವನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳೇನದ ಮುಂದೆ ಬರದಂಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತು ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತನ ಏನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಏನದ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಲ್ಲಿಂದು ಸಿಡಿಪೋ ಹಾಗೂ ಡಿ ಅವರೇನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಲ್ಲಿನೇನದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕರೆದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಲಿತರದ್ದು ಏನದ ಕೂಗೇನದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿನಿಂದೇನು ಹೋರಾಟ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನದ ಇದು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಪೀಟರ್ ಚುಡುಗುಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 26ರಂದು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧ ತಾವುಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೀದರ್ ಇವರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇವರು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿಯವರನ್ನು ಸುಮಾರು 4-5 ಸಲ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸದರಿ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಪಮಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರಭಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರಾದ ಶರಣಬಸವ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 3 ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮನಮಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೀದರ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಟರ್ ಚುಡುಗುಪ್ಪ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಗ್ದಲ್ಕರ್, ಗುರುರಾಜ್ ಮೇತ್ರೆ, ನೀಲೇಶ್ ರಾಥೋಡ್, ನಾಗೇಶ್ ರಾಯಣ್ಣರು, ಸೈಮನ್ ಮೈತ್ರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಧನ್ರಾಜ್, ರಾಹುಲ್ ಜಾಧವ್, ಯೋಹಾನ್ ಮೀಸೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 3 ಜನರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಾಸಕರು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇವರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಇವರು ಯಾರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೋ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 3 ಜನರದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. 1 ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಹಾಯಕ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಾಯಕರು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು 1 ವಾರದೊಳಗೆ ಇವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮನವಿ ಆಗ್ಯದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಎಸ್ಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಸನ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಬುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾವಿಕಟ್ಟೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಐಬಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಾ ಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೂತನ ಸಂಘ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾಘ್ವಾರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಯಶೀಲ ಮೇತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಮಂದಕ್ನಳ್ಳಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ್ಮನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನೇರಿ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸಾಧೂರೆ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಜಯಶೀಲ್ ಹಾಸನ್ಕರ್ ಇವರನ್ನ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ರವಿ ಪಿ ಚಿಟ್ಟಾ, ವಿನೋದ್ ಅಪ್ಪೆ, ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾಂಚಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನೆಟ್ಟೂರೆ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಮಿಲಾಪುರ್ಕರ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಸತೀಶ್ ಭೀಮ್ನಗರ್, ಅಂಬಾದಾಸ್ ಟಿಲೇಕರ್, ಪಂಕಜ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ವಿಶಾಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕನ್ನೇರೆ, ರಾಕೇಶ್ ಚಿದ್ರಿ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮದ 65 ವರ್ಷದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮರ್ಕಲೆ ಅವರು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮರ್ಕಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜನ್ವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಭಾವತಿ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.